प्यारे दर्शकों, अज असी जिहड़ा प्रोग्राम है वो नेता जी सुभाष चंद्र बोस ते करांगे, क्योंकि कल 18 अगस्त नूं उन्हां दा ये शहीदी दिन मन्निया गया है और मैं उन्हां नूं तह दिल तो नमस्कार करदा हाँ और श्रद्धांजलि भेंट करदा हाँ। और नाल ही मेरे साथी हमेशा की तरह मेरा साथ दिंदे समाज वीकली के चीफ एडिटर दविंदर चंद्र जी हैं। दविंदर जी, थोड़ा स्वागत है कांशी टीवी से। थैंक यू वेरी मच जी। श्रद्धांजलि तुसीं भी देनी तां? हाँ जी, नेता जी सुभाष चंद्र बोस उन्होंने एक मतलब जी आज़ादी की सही मैंने च लहर जी उन्होंने हवा दी और जी अंग्रेज़ों को मजबूर होया कि वो भारत छड़ के जान, ना कि सिर्फ गांधी जी की भारत छोड़ो मूवमेंट दे करके भारत छड़ना पिया अंग्रेज़ों को। एक्चुअली जी आज़ाद हिंद फौज की कारगुजारी से वह जोड़ा असर से वो करके जोड़ा भारत को आज़ादी मिली हैगी। और इस शुभ दिन ते इस मतलब उन्होंने शहीदी दिवस से कहांगे कि असी बहुत बहुत श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और उन्होंने नमन करते हैं, उन्होंने याद करते हैं। प्यारे दर्शकों, उन्होंने लाइफ से थोड़ा जिहा असी चानना पावांगे कि उन्हों का जिहड़ा जन्म सीगा वो 23 जनवरी 1897 नूं कटक जिहड़ा कि वैस्ट बंगाल दे विच सीगा, शायद हुण उड़ीसा दे विच आ गया, मैनूं श्योर नहीं हैगा। और उन्हां दे पिता जी जानकी दास बोस और उन्हां दे माता जी प्रभापति बोस और वो सारे बंगाली सन। और पहली एजुकेशन जी प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने कलकत्ते विच लई, यूनीवर्सिटी दे विच उन्होंने डिग्री पास की कलकत्ता यूनीवर्सिटी तो। उस तो बाद प्यारे दर्शकों वो यूके कैम्ब्रिज दे विच भी उन्होंने मास्टर डिग्री की। और उन्होंने जी अर्ली लाइफ हैगी आ वो आम तौर पर शुरू इत्थों ही हुंदी है कि वो मोहनदास करमचंद नाँ दे पुरुष तो बड़े प्रभावित होए सन, क्योंकि वो आज़ादी लहर दे विच वो जदोजहद करते सन और कांग्रेस की उन्होंने जी बागडोर सीगी जां उन्हां दी लीडरशिप सीगी उहदे वो मोंढी सन। पर छेती ही ये होया कि जिसले उन्होंने अपना जिहड़ा अंदोलन सीगा, महात्मा गांधी ने अंदोलन जिहड़ा सीगा उहदी नुआर बदल दी कि असी नॉन कोऑपरेशन नहीं देनी, शांति दे नाल लड़ना। और उस तो ये है कि सुभाष चंद्र बोस जी उन्हां दे नाल डिफर सन, उन्हां दे नालों बिल्कुल अलग सन और वो एक गर्म दल दे या गर्म सुभाअ दे वो इंसान सन। क्योंकि इस मुल्क के आने तो बाद उन्होंने सारा कुछ सीख लिया सी कि आज़ादी का मतलब की हुंदा, क्योंकि ये आज़ाद मुल्क हैगा, दुनिया के विच सारे इहो जाके हुकूमत करते आज़ाद ये आ। और उन्होंने आज़ादी जी इत्थे बिल्कुल आके आप देख ली सी और वो चाहते सन भी जिस तरह की इस मुल्क के आज़ादी आ उस तरह की अपने मुल्क के भी आज़ादी होनी चाहिए है। और साडा देश हैगा, साडा मुल्क हैगा और आज़ादी हुक्म साडे ते ये बाहरों आके करते आ। सो वो इस गल नूं बर्दाश्त नहीं करते सन। और शुरू उन्होंने इत्थों की कि सब तो पहला वो कांग्रेस पार्टी दे विच बंगाल की यूथ पार्टी का जिहड़े सैकटरी भी रहे, उन्होंने प्रधान भी रहे और उन्होंने जिहड़े 1923 विच बंगाल की जिहड़ी सीगी प्रेजिडेंस जिहड़ा बंगाल की कांग्रेस सीगी उहदे प्रेजिडेंट भी बने। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जिहड़ी सीगी बंगाल की प्रेजिडेंट भी सैकटरी भी लीडर सारे बंगाल दे विच मतलब तकरीबन उन्होंने कांग्रेस सीगी। सो सेंटर दे विच भी उन्होंने तकरीबन उन्होंने जिहड़ी कंट्रीब्यूशन सीगी कांग्रेस दे विच वो बहुत ही अहम सीगी। और खास तौर पर उन्होंने जिहड़ा जिस तरह मैंटर कहते हैं जिन्होंने मान लो सुझाव दे के अपने मगर लाना, एक पत्रकार सीगा अखबार कढ़दा सीगा, उहदा नाम सीगा चिरंजन दास और वो एक पत्रकार सेगा, ओदी मतलब फिलोसफी के उत्ते इन्हां दे उत्ते बड़ा असर पिया, उन्होंने फॉलो करते सन। और अखीर है कि मैं थोनों बड़ी जल्दी उन्होंने लाइफ बारे दस रहा दविंदर जी। और इंडियन नैशनल कांग्रेस जिहड़ी सीगी उहदे फॉरवर्ड ब्लॉक दे जिस तरह तुसीं कह लो कि उस विंग दे आगू सन विद इन द कांग्रेस जिहड़ा ग्रुप सीगा फॉरवर्ड ब्लॉक। और अखीर
1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਗਰਵਾਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੇ ਆਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਰਜਕਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਰਮਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੇਦਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਔਰ ਪਟੇਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਰਗਲ ਫॉर ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੀਗਲ ਕਰਾਈ ਔਰ 27 ਜਨਵਰੀ 1900 ਤੋਂ ਕਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੰਡਰ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡਰ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਅੰਡਰ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 27 ਜਨਵਰੀ 1941 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ 1-2 ਵਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ ਔਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਵਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੱਸ, ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਦਲਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਕਦੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਟੋਪੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਜਰਮਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਸਟ ਜਰਮਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵੈਸਟ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਜਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਔਰ ਜਰਮਨ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਦੋਏ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਹਾਂ ਫੌਜ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ
ਬੋਸ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਫਿਰ 1941 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਦੀ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਰਮਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਰਮਨ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲੇ ਔਰ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਫਰੀ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰੇਂਜ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਰਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂ ਗਿਵ ਮੀ ਬਲੱਡ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਫਰੀडम ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਬੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਸ਼ੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1942 ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਰੀਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਾਵਾ ਸੁਮਾਟਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ 40,000 ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ ਕੈਦੀ ਸੀਗੇ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਪਿੱਛੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 17,000 ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮਲਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਗਲੇ ਟਾਪੂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਔਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਔਰ 1943-44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭੀਮ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਨਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ ਪੰਡਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੂਲ ਦੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਧਨਪਤ ਨਾਹਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਣਿਆ ਖਰਾ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਤੂਥਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਤ ਨਾਹਾਰਾ ਸਰਾਈ ਕੋ ਡਾਕਟਰ ਸਰਾਈ ਦੇ ਪਿੰਡੂ ਸਨ ਉਹ
ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ ਜੈ ਹਿੰਦ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੈ ਹਿੰਦ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਇਹ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, 1945 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਰਿਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਮਨੂ ਬਾਦ ਨੇ ਫੇਰ ਕੱਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਮਨੂਵਾਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਨੂਵਾਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨੂਵਾਦ ਨੂੰ ਕਦ ਤੱਕ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ? ਮਨੂਵਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਜਿੰਨਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦਲ ਸਮਾਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਾਊ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਦਲੀਪ ਚੰਦ ਨਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ ਨਾਜਰ ਰਾਮ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਬਿਲਸਟਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਜੀ, ਮਾਸੜ ਆਤਮਾ ਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਮਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? हेलो जी, मैं मोहम्मद बोल रहा हाँ। बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन तुसी दे रहे हो मोहम्मद जी। तुसी पिछले हफ्ते ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਵਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਮੈਡਲ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੋ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ ਡੈਥ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਣਾ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਅਪ ਹੋਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਔਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ AC ਚੈਟਰਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ AS ਅਈਅਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚਲਾਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਸੀਗੀ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਕਮਾਂਡਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। MZ ਕੀਰਾਨੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਪਰਪਸਲੀ ਕਰਦਾ ਕਿ MZ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਾਕਰ ਕਿਆਨੀ ਇਹ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ N ਖਾਨ ਇਹ ਵੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ, ਔਰ PK ਸਹਿਗਲ ਇਹ ਕਰਨਲ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ SH ਮਲਿਕ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਲ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਗਣਪਤ ਰਾਮ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਲ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਓ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਲਿਸਟ। ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ 95,300 ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ 95,300 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 95,300 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਖੀਏ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 61,395 ਮੁਸਲਿਮ ਆ। 95,000 ਚੋਂ 61,000, ਹਾਂ 61,395, 61,395। ਔਰ ਜਿਹੜੇ OBC ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ 14,480 ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ SC ST ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਔਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਔਰ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ 10,777 ਜੀ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ 2% ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2% ਸਿੱਖ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 8,050 ਜੀ, 8,050 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਨ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨੇਊਧਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ 598 ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ RSS ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 0 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗੇ ਲੇਖ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ 95,300 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 61,395 ਸ਼ਹੀਦ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ OBC ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 14,480 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਔਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਜਨਜਾਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਔਰ ਜਨਜਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,777 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 8,050 ਹੋਏ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਨ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੇ ਆ 598 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ RSS ਜਾਂ ਸੰਗੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 2/3 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ 2/3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੀਅਰਲੀ, ਬਾਕੀ 34,000 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ 95,000 ਚੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 34,000 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, 34 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਨੀਅਰਲੀ 2/3 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਨਾਰਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜੈ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਲਈ, ਉਹ 15% ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 9 ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜੀ, ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੋਟਲ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ 33 ਆ 33 ਜੀ 33 ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵਰਗ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਣ ਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ 33 ਜੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 15%। 15% ਚੋਂ 33 ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 15% ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਨ ਹੈਗੇ, ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸੋ ਕਾਲਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹ 11 ਜੱਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 33 ਚੋਂ 11 ਜੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਵੈਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ 8 ਵੈਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ 5 ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਸਥ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਆ। ਮਤਲਬ ਸਵਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 15% ਆ, 33 ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 28 ਜੱਜ ਆ। ਦੱਸੋ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 85% ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ OBC ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 52% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਨੱਥੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 1931 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ OBC ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਜੀ ਜੀ, ਜਸਟ 1। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ SC ਜੀ ਉਹਦੇ 2 ਜੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ 1 ਜੀ। ਦੱਸੋ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਿਰਫ 1। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 85% ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਹੈਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 5 ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਵਰਨ 15% ਵਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਰਿਟ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਰਾਟਵਾਦ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਾਟਵਾਦ ਵਾ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਨਾ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆ ਉਹੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੂਵਾਦੀ ਉਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਦੋਏ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਲੀਪ ਚੰਦ ਨਾਹਰ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜੀਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ 4 ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਟ ਕੁ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ RTI ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੈਗਾ 18 ਅਗਸਤ 1945 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਐਰੋਪਲੇਨ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਜਨਰਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਧਿਸਟ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਤੋ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ G.D. ਬਖਸ਼ੀ, ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੈਥ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਲੋਟਡ escape ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਸਟਰੀ ਟੂ ਡੈਥ ਯਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੋਸ ਵਾਜ਼ ਅਲਾਈਵ ਐਂਡ ਕਿਕਿੰਗ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਫਰੈਂਚ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਸਰਵਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਚ ਦੀ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯੂ ਨੋ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਬੋਸ ਲਿਵਡ ਇਨ ਓਥ ਅੰਡਰ ਐਨ ਅਲਾਈਜ਼ till his death in 1985, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਉਹ ਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਗੁਮਨਾਮੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਗੁਮਨਾਮੀ ਬਾਬਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ 85 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭੂਤ ਫੇਰੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਭੂਤ ਫੇਰੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਜਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਨਾ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਉਹ 10-15-20 ਸਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੂਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਸਨ? ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਏ ਹਨ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਕਲਿੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਵਿਜੇ ਜੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜੀ ਇੱਕ ਜਰਾ ਕਲਿੱਪ ਔਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, I call Baroness Viermer. Oh, sorry. I call Lord Hussein. I beg your pardon. I too thank Lord Harris for introducing the debate. My Lords, India's current human rights record paints a very dark picture in many areas. According to a report of June 2021 by a Christian advocacy group called Open Doors, daily life for many Christians and Muslim communities in India has become an unbearable struggle to earn a living and practice their faith while also remaining alive and under the radar of the far-right Hindutva organizations that now dominate the Indian public and political sphere. My Lords, if you look at the Citizen Amendment Act that provides citizenship to religious minorities, it excludes Muslims, the largest religious minority in India. Furthermore, millions of people, most of the Muslims, are being put at risk of becoming stateless by enforcing most controversial National Register of Citizens. This could potentially create another Rohingya-like situation. The United Nations Human Rights Office described the CAA as fundamentally discriminatory in nature. The United States Commission on International Religious Freedom also said it was deeply troubled by the act.
violence against the Dalit community never ends. The United Nations Human Rights Office report, April 2021, called the Dalit born into life of discrimination and stigma, highlighting the plight of the Dalit community in India. Kashmir continues to remain as an open prison under the siege of an army with extraordinary powers granted to them by the Armed Forces Special Power Act. Regular cordon and search operations of Indian Army, detaining and torturing young people, blowing up residential properties and injuring and killing civilians, assaulting men and women and children have become a norm in Kashmir. Human Rights Watch, Amnesty International and United Nations Commission for Human Rights have reported extensively on the human rights abuses in Kashmir. On 5th of August 2019, the BJP government unilaterally revoked Article 370 and 35A, which granted a special status to Jammu and Kashmir within the Indian Constitution. This was done by totally locking down the state, by cutting off all external communication systems, including telephone and internet, imposing curfew. During the course of this, thousands of political workers and leaders, including Shabir Shah, Yasin Malik, Asya Andrabi, and others, have been detained on trumped-up charges. Shabir Shah has spent most of last 33 years in detention, my lords. In 1992, he was declared as a prisoner of conscience by the Amnesty International. Mr. Yasin Malik, who visited UK, United States, and many other countries after his release, after many years of detention in 2006, he has been arrested again since 2019 and is kept in high security Tihar jail in New Delhi. Both leaders have millions of followers at home and abroad. They believe in the democratic right of their people to decide about the future of their state according to the UN resolutions. Both suffer from serious health conditions and have cardiac issues which make them more vulnerable to COVID-19 virus. Asya Andrabi is a middle-aged lady suffering from hypertension and asthma who has been held in Tihar. प्यारे दर्शकों, ये सन लॉर्ड हुसैन, इंग्लैंड की पार्लीमेंट के मैंबर, हाउस ऑफ लॉर्ड के मैंबर हैं, और मैं इस गल तो खिमा का जाचक हाँ कि टाइम थोड़ा होने करके मैं इनू पंजाबी या हिंदी दे विच या दूजी जबान च इंग्लिश तो इनू ट्रांसलेट करके नहीं दस सकता। इस तरह का साडे कोल एक होर क्लिप हैगा, वो हैगा लॉर्ड कॉलिन्स। विजय जी, वो दूजा क्लिप भी नाल लगदा दिखा दिओ। Third largest economy, and I'm sure the whole House recognises the value of the long-standing relationship we have with them. But our relationship must be deeper and reflect our values of democracy, human rights, and the primacy of international law. We need to work with India on issues such as security and climate change, but also recognise that as part of any trusting and respectful relationship, we have the confidence to raise issues around human rights and religious freedoms. Any functioning democracy must include a free civil society, and that's why India's recent clampdown on NGOs is so concerning. When governments fail in their most important task, providing safety, security and freedom for their people, it is always civil society which leaps first to their defence. And last year Amnesty International ended its operations due to reprisals following the freezing of their bank accounts, and Amnesty themselves had previously warned that other human rights advocates in India had been subjected to counter-terror raids. And my noble friend Lord Cashman was absolutely right to raise this and the context of it. So I hope the noble Lord the Minister will tell us exactly what steps the government are taking to protect civic space in India. It's equally important that the UK uses our relationship with India to support the principle of free religion. And of course, free religion is not just about the right to practice a religion, it's also about the right not to practice a religion. And Human Rights Watch have presented repeated evidence of mob attacks on religious minority groups, and police in Delhi have been accused of ignoring attacks on Muslim neighbourhoods. Both the noble Baroness Northover and the Baroness Verma mentioned the Citizens Amendment Act, and I would be grateful if the noble Lord could tell us
what assessment the government has made of the application of the Act, given that it's now been in place for 18 months. It's also right that we should call on the Indian government to stamp out caste discrimination, which noble lords throughout this debate have referred to, which includes violent attacks against the Dalit population, and in particular Dalit women. And of course the UK has a very strong priority policy on defence and against violence against women, and I hope that the noble lord will particularly address this issue. According to the BBC, 54% of Dalit women have been physically assaulted, 46% have been sexually harassed, and 43% have faced domestic violence. So in the light of the government strategy, I hope the noble lord, the minister, could give us some more details about what we are doing to ensure that violence against the Dalit women in particular. ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਲੋਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਪੈਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 131 ਜਿਹੜੇ MPs ਹੈਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। 84 MPs ਜਿਹੜੇ ਆ BJP ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ OBC ਆ ਹੋਰ, ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਦੀਵਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਛੀ TV 'ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ।
ਕਹਿੰਦਾ ਛੂਆ ਛਾਤ ਗਰੀਬੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਦੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਰਸਮਾਂ ਕਸਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੇਤਾ ਮੁੱਦੇ ਲਮਕਾਈ ਰੱਖਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹਰ ਰਹਿਣ ਕੰਮ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਸੌਗੰਧ ਦੇਣ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਸੌਗੰਧ ਸੰਬੰਧ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁਣ ਠੱਗੀਆਂ, ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਧੁੰਦਲਾ, ਔਰ ਫਿਰਕੂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗੀਆਂ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਤ ਪੈਣਾ ਪਛਤਾਉਣਾ ਜੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੌਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕੌਮ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਉਸ ਦੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ